इंसानियत खोजता है इंसान, मानविकता खोजुची सही मनीष को सुंदर भाव में घरटे करिसंती किंतु मनीष ना लेटेस्ट मॉडल रो नुआ गाड़ी टे किनी 50 लाख दे कोटी टंका दे किंतु भलो ड्राइवर टे नाही। पितृत्व सार्थक हेची मातृत्व सार्थक हेची पिलापिली मानव को जन्मदान करिसंती किंतु से पितृत्व पड़ी आज गुमुरी गुमुरी कांदुसी मातृत्व पड़ी आज धिक्कार करूची तार कारण आचार्य देवंकर सही कथा फल मनीष नाही सही मानविकता से ईशित्व पड़िया से भल पाइबार पड़िया खोजुची तार से कुनी मनीषटा आउ से मनीष सोलना मनीष रूपांतरित हम जेतेबेले जीवन में गुरु को ग्रहण कर साउंड भाई को टी अनुरोध रखी इकोटा को टी कटे दिंतु 0.1 दिंतु 3-4 रे अच्छी से गढ़ी दे गले श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ना मंदिर ना मठ ना मस्जिद ना कौन सी ग्रंथागार भितर श्री श्री ठाकुर पवित्र ग्रंथ गढ़ी दे गले गोटे परिवार एवं डेफिनेशन रे कहि दे गले सत्संग बटे नथिंग बटे मैन मेकिंग फैक्ट्री गोटे मनीष तैयार कारखाना एई कारखाना रे उपादान कोन जजन जाजन इष्टवृत्ति तीनटा ठाकुर को विषय रे जानिबा जणैबा मंगल यज्ञ ठाकुर को निवेदन करबा वर्तमान रो जो नीति नियम आसुची मने करा जाव आपण गोटे गाड़ी टे किनिले गाड़ीटा को रास्ता रे चलेबा पई जहा जहा टैक्स दवा को पड़िबो जहा जहा नीति नियम पालन करिवे जदि पालन करिवे ताने आपण चेकिंग रे धरा पड़िबेनी ठीक सेमती ए मनीष बंचिबा पई बढ़िबा पई जहा जहा उपादान दरकार थिला श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आसिले गढ़ी दे गले मनीष तैयारी कारखाना धर्मर कथा कहूले सत्यानुसरण रे मोर कहिबार कथा प्रभु रामचंद्र आसीथिले रावण को मारी दे गले मनीष टिके आखि बुलिला शांति रे निश्वास मारिला जा हो रावण चली गला धर्मर प्रतिष्ठा ही गला प्रभु कृष्णचंद्र आसिले मामू को बध करि दे गले गोपपुर लीला चली बरगड़ धनु यात्रा रे मनीष आउ टिके खुशी हो गला जा हो कंस मरी गला रही गला रावणत्व रही गला कंसत्व से तोटा को मारिया पाई श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आसिले भाई मान अनेक कथा कहती रामचंद्र आसीथिले रावण को मारिले 3टा अक्षर कंस मरी गला 2टा अक्षर तमे जदि जोग पुरुष तमे कहतो श्री श्री ठाकुर को से काहा को मारिबा पाई आछंती 3 अक्षर चली गला आज्ञा 2 अक्षर चली गला गोटे अक्षर वर्तमान मुख्य मु तेणु सत्यानुसरण श्री श्री ठाकुर कहि दे गले मनीषर अहंता जेते बेले मिले जाए जीवटा सेते बेले सर्वगुण संपन्न आ निर्गुण हे जाए सेटा होबो केते बेले ना दक्ष हमार कायदा जणाइते दीक्षा रे ते दाम कृति गुरुंकर पाख को जाई सार्थक कर दीक्षार नाम मनीष जेते बेले सेही दीक्षा रे दीक्षित होबो अनेक उत्सव रे लेखा जाय श्री श्री ठाकुरंकर आविर्भाव उत्सव क्षमा करिवे जहा आपनक मोहरु सुनिछि सेइटा ही कहिबे सम्माननीय भागवत भाई किछि गोटा कथा तळी धरिचंती ताकू मध्य रखिबी मु प्रसंग रे मु से भाई मान को पचारिली भाई सबुआडे जन्म उत्सव लेखा होछि आपण माने कहीं आविर्भाव उत्सव लेखिले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जन्म उत्सव एंड आविर्भाव उत्सव जहा आपण मान को बढिया भक्त कहिचते सेइटा को मु कहूछि मोर पारिबा पया आदौ नै से माने कहले भाई देखंतु श्री श्री ठाकुर कोन सतरे जन्म होइथिले कहले आ ताले कोन होइथिले ना आमे माने साधारण भाव पिला पिली के जन्म दो 10 मास 10 दिन रे किछि गुटे एब्नॉर्मलिटी जे डेवलप कला ताले हो तो सीजरिंग करि दिया जाय पिलाटा को बाहर करि दिया जाय जन्म सरी गला तापरे ताकर कंठ बास रुद्ध हो जाय श्री श्री ठाकुर के ओजनी संभूता जन्म होइतिले श्री श्री ठाकुर आविर्भाव होइतिले आम पिला पिले माने जन्म हेले कांदंती आह्वान थाए जो बापाटा राजदांड रे ता छात्री हाथ पिटी कहि जाउची मोर पितृत्व पड़िया सार्थक होई गला जो माटा समाज रे गर्व रे कहूची मोर मातृत्व पड़िया सार्थक
ହେଇଗଲା, କୁନା ଆସିଲା, ମୁନା ଆସିଲା, ମୁନି ଆସିଲା, କ୍ଷମା କରିବେ। ପରିଣତ ବୟସରେ ସେ ଅନ୍ତରାଳରେ ଖବର କାଗଜର ହେଡଲାଇନରେ ବାହାରି ଯିବନି ତ, ପୁଅର ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ବାପର ମୃତ୍ୟୁ, ଝିଅର ପନିକି ଚଟରେ ମାର ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଦଉ, ଆମ ପିଲି ମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି, ହେ ବାପା ତମକୁ ମୁଁ ଦିନେ କନ୍ଦେଇବି, ହେ ମା ତତେ ମୁଁ ଦିନେ କନ୍ଦେଇବି। ହଉଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜରେ, ସେତିକୁ ମୁଁ ଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ 10 ମାସ 10 ଦିନରେ ନୁହେଁ, 12 ମାସ ପରେ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପିଲାପିଲି ମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ହସିଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରିବାର ହସିଛନ୍ତି। ପାଗ ଯେତେ ପ୍ରତିକୂଳ ବି ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନଟା ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ସେ ଯେ ଆନନ୍ଦମୟ, ଆନନ୍ଦର ଘନୀଭୂତ ବିଗ୍ରହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, আমি চিরদিন হাসি মুখের কাঙ্গাল আর প্রফুল্ল মুখের ভিক্ষুক। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ମଣିଷ ଚାହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆନନ୍ଦର ଉପଭୋଗ କରିବ। ତାର ପରିବାର ଭିତରେ ଯାଇ କଣ ଅଛି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପରିବାର। ଆସିବି ସମନ୍ୱୟ ଭାଇଙ୍କର କଥାକୁ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ କଥା, ଉପରେ ଉପରେ କଥାକୁ ନଉନି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରମଣର ମା ଆସିକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି, তুই কতদিন দীক্ষা নিলি রে? না ঠাকুর আমার ঠিক জিজ্ঞাসা করতে পারি না, 2 দিন পরে বলবি। 2 দিন পরে কহিব, আসিকি কহিলা ঠাকুর 7-8 ବର୍ଷ হব। না তু দীক্ষা নেই পাইছু কোন? আউ 2 দিন পরে কহিব। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଲିଛି ରମଣର ମା, ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ମୁଁ ପାଇଛି କଣ? କାହାକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ଯେମିତି ପଚାରିଲି ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ, ଭାଇ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ପାଇଛ କଣ? ଆମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ମଣିଷ କିଏ କହିବ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛି, କିଏ କହିବ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ପାଇଛି, କିଏ କହିବ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପାଇଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସମୟ ହେଇଗଲା, ଯାଇକିନା ଛିଡା ହେଇକି ରମଣର ମା ଛିଡା ହେଇଛି। ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିରେ কি পেয়েছিস? না ঠাকুর আপনাকে পেয়েছিস। হসি হসি কিনা কହୁଛନ୍ତି। ঠাকুর হসি দଉଛନ୍ତି, সালা আমি মূর্খ মানুষ, আমাকে তুই নেই কি করবি? চিন্তা କରନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ପରିବାର ଜୀବନର କଥା, ଦୀକ୍ଷା ନେବି କେବଳ ମୋ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଏଟା କାହା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ସତ୍ୟାନୁସରଣ? କିଏ କହୁଛି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, କିଏ କହୁଛି କୋଉ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, କିଏ କହୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ। ଚଳନ୍ତି ସତ୍ୟାନୁସରଣ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦା ଆସିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିରେ ବଡ ଟଙ୍କା, ଏଇ ସତ୍ୟାନୁସରଣଟା କାହା ଜন্য? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦା ଆଣ୍ଠୁ ମଡ଼ିକିନା ମୁହଁଟାକୁ ତଳକି କରି କହୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର କଥା ଆମେ ମାନେ କହୁ, ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ନନୀତାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଶୁଣୁ ନନୀ, ତ ଠାକୁର ଯଦି ନାରୀ ଧରି ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଯୋଉ ରୂପ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସିଏ ହଉଛି ସେଇ ବଡ ବୋଉ। କହିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଏଇ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ନାହିଁ, କି କୌଣସି ଦମ୍ପତି ମାନଙ୍କର ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେନି, ମୁଁ ବି କହିପାରିବେନି, ମୁଁ ଯଦି ନାରୀ ଧରି ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମ ବାବୁର ବାପା ବୋଲି ମା କହିପାରିବେ। କୌଣସି ବାପା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନାହାନ୍ତି ମୋର ସଙ୍ଗ କରିବା ଯାହା, ବଡ ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗ କରିବା ସେଇଆ କହିଛନ୍ତି ପରମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆମମାନେ କହିପାରିବୁନି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦା ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କୁ। ଏଇ ବାବୁ ଯାଉଥିଲା ଦେଖିକିରା ମନେ ହଉଥିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ଯାଉଛି। କହିପାରିବେ ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, କୌଣସି ପୁରୁଷୋତ୍ତମରେ ଉକ୍ତି ଅଛି ନା କୌଣସି ଗୀତା ବାଇବେଲ କୋରାନରେ ଅଛି, କେବଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ ଦେଖାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ବସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ପରମ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଅନେକ କବିତା ପଢିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଆସନ୍ତି, ଜାନକୀ ବାବୁ ଗୁଡେ କବିତା ଲେଖିକିନା ଦାଦାଙ୍କୁ ଆଣିକି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଦାଦା ପଢି ଅନେକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥାଏ ଅଭ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଜାନକୀ ବାବୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ମଗେଇଲେ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଆସନ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଅଧୁନାଥ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଗଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଆସିକିନା ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମକୁ ଦେଇଛି କଣ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଓଏ ଆମର ବଡ ছেলে। ଜାନକୀ ବାବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ওরা কি কাজ করে? ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ମନେକର ଆମ ଘରକୁ କିଏ ବନ୍ଧୁ ଆସିଲେ, ଆମେ କହିଦଉ ଇଏ ଆମ ବଡ ପୁଅ, ଇଏ ବଡ ଝିଅ, ଇଏ ସାନ ଝିଅ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସେ, କଣ କରୁଛି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଗମ୍ଭୀର ହେଇକିନା କହୁଛନ୍ତି, ওরা বাকসিদ্ধ পুরুষ, লোক মঙ্গলর জন্য কাজ করে। স্তম্ভিତ ହେଇଯାଇଥିଲା ପରିବେଶ, ଲୋମ ଗୁଡା ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଯୋଉ ଦାମ୍ଭିକତାର ସହ କହୁଥିଲେ,
ওরা বাকসিদ্ধ পুরুষ লোক মঙ্গলের জন্য কাজ করে। সে বাকসিদ্ধ পুরুষ লোকমানଙ୍କର মঙ্গল ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ করে। এইটা হচ্ছে ଗୋଟେ ପରିବାର এবং মডেল অফ দা ওয়ার্ল্ড। সমগ্র বিশ্বর ଗୋଟେ মডেল ହେଇଛି ଆଜି এই সৎসঙ্গ। কারণ সেই দাম্পত্য জীবন ভিতরে পবিত্র মহামালিন্য ভিতরে মଣିষ অনুভব କରିପାରୁନି, ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନି সেই দাম্পত্য জীবনটাକୁ। ପିତୃତ୍ୱ ପଣିଆ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି, ମାତୃତ୍ୱ ପଣିଆ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କେମିତି ଗୋଟେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। সুতরাং সেই ধর্ম, মূল কথা ହେଲା ধর্ম। বাপা বাপার ধর্ম পালন করুনি, স্ত্রী স্ত্রীর ধর্ম পালন করুনি, পুଅ পুଅର ধর্ମ ପାଳନ କରୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କମ୍ବକର୍ଣ୍ଣରେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯେତେବେଳେ এই ଧର୍ମଳକାନି ଏପରି ସତ୍ତାଘାତୀ ହେଇ ଉଠେ, ଅଧର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ ଆଉ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେଇଥାଏ। ସତ୍ ସାଧୁ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଯେଉଁମାନେ ପରତନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଷ୍କୃତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଲାଞ୍ଚିତ ହେଉଥାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ସନ୍ଦିଗ୍ଧତା ଯେତେବେଳେ ଏହି ବରଣେ ଆଦରଣୀୟ ହେଇ ଉଠେ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାଳକିନି ଜାଣି ସବୁ ଦିଗ ଦେଇ ସତ୍ପଥ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ବିଧ୍ୱଂସିତା ଉଦ୍ଧନରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲୁଥାଏ। ମଣିଷର ହୃଦୟ ବଞ୍ଚିବାର ଆକୁତି ପଥ ଭରା ଚଞ୍ଚଳ ବିକମ୍ପିତ ପଦଦୀପ୍ତି ନେଇ ପ୍ରକାଶ ହେଉ ଅପକ୍ରଶ ହେଉ ଆକୁଳ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଡାକୁଥାଉ, କିଏ ଅଛ ବଞ୍ଚାଅ ଜୀବନର ଏଭଳି ଆକୁଳ ଆହ୍ୱାନୀ সেই গুরু পুরুষোত্তমଙ୍କର আগমন হয়। আজ প্রত্যেকটি মুহূর্তে মনীষ আজ হাউতাশে চিৎকার করছে। তার মনীষ পড়িয়া নাহি, মানবিকতা নাই, হৃদয়ের দয়া ক্ষমা জ্ঞান উঠে গলানি। দয়া করে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চান্দ্রে এই সতনাম, এই সত মন্ত্র এবং কহি দেই গলে নাম মনীষকে স্থির করে, ধ্যান মনীষকে স্থির ଆଉ গ্রহণক্ষম করে। মনটা অস্থির হয়ে যাইছি, তেমন চারিআড়ে অস্থিরতা দেখা যাইছি। আজ চিন্তা করন্তু পারিবারিক জীবন পাখরু রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সমস্তে কেমিতি গোটে হাউতাশে চিৎকার করুଛନ୍ତି। মଣିଷ স্থায়ী ହେଇ ପାରୁନି। কারণ ঠাকুর যে কথা কইଥିଲେ, হোয়াট ইজ ইয়োর মিশন না বি কনসেন্ট্রিক, এক কেন্দ্রিক হুଅ। মଣିষର কেন্দ্রটা আজ চারিআড়ে দহলি যাইছি। গোটে কেন্দ্র নহলে ভূতটা যেমিতি সমান্তরাল হব ନାହିଁ। মଣିষର ଭଲ ପାଇବାର କେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଏକ ନ ହୁଏ, ଯୋଉ କଥା এই ডিসেম্বর কনফারেন্সরে শ্রী শ্রী আচার্য দেব কହୁଥିଲେ, আমরা দু চারি মানুষ চাই না, দুই চারি মଣିଷ ମୁଁ ଚାହେଁନି, ଦି ଚାରି ମଣିଷ, ଏକ ଚାରି ମଣିଷ ଚାହେଁ। ସୁତରାଂ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ ହବ କଣ, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା କହିବି। ପୂର୍ବବଙ୍ଗର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। নাটা হলো বিশ্বেশ্বর রায়। ঠাকুরকে প্রণাম করে কହୁଛନ୍ତି, ঠাকুর আমরা দীক্ষা নিয়েছিস। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି, খুবই ভালো, ইষ্টভূতি করেছিস তো? না ঠাকুর, ইষ্টভূতি করি, একটু একটু করি, যখন পারে করি, যখন পারে না করে না। শ্রী ঠাকুর মনটাকে শুকাই দଉଛନ୍ତି। বসিকিনা টিকে টিকে কହୁଛନ୍ତି, শুনেন, ইষ্টভূতি করবে আর স্বস্তিটা भी নিবে, ওইটা করলে জীবনের মঙ্গল হয়। শ্রী ঠাকুর বিশ্বেশ্বর রায় কହୁଛନ୍ତି হসিকিনা, ঠাকুর আমরা তো বাঙালি মানুষ, আমরা মাছ ছেড়ে রই পারি না, মাছ ছাড়ি মু রহি পারিবিনি। ঠাকুর মনটাকে শুকাই দଉଛନ୍ତି। ঠিক আছে, ঠিক আছে। বিশ্বেশ্বর রায় পড়ে আসছেন। অনেক দিন বিতি যাইছি, হঠাৎ কিনা মাছ খাইଛନ୍ତି, তন্টিরে গোটে কଣ୍ଟା লাগি যাইছি। ডাক্তার মানে যেতে প্রকার তাকে কৌশল অবলম্বন কলে কଣ୍ଟାটা কিন্তু তন্টিরু বাহারুনি। পাখাপাখি 2 মাস কাল কଣ୍ଟାটা রহিলা পরে অনেক কষ্টরে কଣ୍ଟାটাকে অপারেশন করে বাহারি করছেন, কিন্তু দেখা যাইছে সেই গলাটা ফুলি যাইছি, বহুত অনেক ভাবে ফুলি যাইছি। ডাক্তার মানে কহিলে ক্যান্সর ভাইরস ডেভেলপ হয়ে গলা। এতে দিন যে কଣ୍ଟାটা রহিলা ইনফেকশন হয়ে যাইছি, যাহা দ্বারা ক্যান্সর ভূতাণু সেটি আরম্ভ হয়ে গেলানি তার বংশ বিস্তার করিবা। কেমিতি তাকে দমন করা যাব, তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাব, ঔষধ লেখি দଉଛନ୍ତି, কিন্তু গলারে আউ তরল পদার্থ যাউনি। বটিকা জীব কুয়াড়ু কিছু খাই পারু নাহান্তি, অনেক কাঁদিଛନ୍ତି, আউ মনে পকাইଛନ୍ତି প্রিয় পরমঙ্গ কথা, ইষ্টভূতিটা করিবু আউ স্বস্থনীটা মধ্য নবু, সেইটা কলে জীবনের মঙ্গল হুয়ে। ছুয়া মানুষ ডাকিଛନ୍ତି, চাল মতে টিকে ঠাকুরଙ୍କ পাখକୁ নেই যাও। অস্পষ্ট স্বরে কହୁଛନ୍ତି, ঠাকুরଙ୍କ পাখରେ যাই প্রণাম নিবেদন କରିଛନ୍ତି। শ্রী শ্রী ঠাকুর কিন্তু বসଛନ୍ତି, কিছু ବି କହୁନାହାନ୍ତି।
ସକାଳ ପାଖରୁ କଥା କହିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟ ସେପଟ ଦୂର ଦିଗକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସତରେ ହଜି ଯାଇଥିବା ଛୁଆଟାକୁ ମା ଯେମିତି ଖୋଜି ବୁଲେ, ପ୍ରିୟ ପରମ ଠିକ ସେମିତି ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶ୍ବେଶ୍ୱର ରାୟ ମହୋଦୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିନା ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାନ୍ଦଟିକୁ ଦେଖାଗଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନେକ ଭାବରେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ବଡ଼ଦାଙ୍କର କପଡ଼ାଟାକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଖି ଗୁଡ଼ାକୁ ପୋଛି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି কহুনান্তি। বিশ্বেশ্বর রায় কৌଛନ୍ତି, ঠাকুর আমরা কিছু খেতে পারি না গো, আমাকে একটু আশীর্বাদ করেন, আমি যেমনি মেডিসিনটাকে ঠিক মতন খাইতে পারি। ঠাকুর কিছু কহুনান্তি, ভো ভো ହେଇକିନା কান্দুଛନ୍ତି। বিশ্বেশ্বর রায় পছ বুলেই ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ মনে মনে কহুଛନ୍ତି, ঠাকুর আমার শেষ সময়টা আসি গেছে, আমার শেষ সময় আসি যাইছি, হয়তো সেইଥିପାଇଁ ঠাকুর কিছু কহুনান্তি। শ্রী ঠাকুর কহুଛନ୍ତି, ওই ওরাকে বলে দে, ওরাকে কিছু মেডিসিন খেতে হবে না, তাকে কহিদে তাকে কিছু ঔষধ খাইবা পাই পড়িবনি। হজি যাইଥିବା হৃদয়, লিভি যাইଥିବା প্রাণ, ଯୋଉ କଥା ଭାଇ ଭଜନରେ କହୁଥିଲେ ଜାଗି ଉଠିଥିଲା, ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନାଚୁଥିଲେ ସେଦିନ ବିଶ୍ବେଶ୍ୱର ରାୟ। ଆଉ କହୁଥିଲେ, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଆଜି ପାଖରୁ ମୁଁ କିଛି ଔଷଧ ଖାଇବିନି, ମୁଁ କିଛି ଔଷଧ ଖାଇବିନି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନାଚି ନାଚିକିନା ପଳେଇ ଗଲେ। 3 ବର୍ଷ କାଳ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବିଶ୍ବେଶ୍ୱର ରାୟ, କୌଣସି ଔଷଧ ଖାଇନଥିଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ, ସେଇ କ୍ୟାନ୍ସରର ଭାଇରସ ଡେଭଲପ କରିଛି, ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। କୋଉ କଥା ଦେଇ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝା ଯାଇପାରେ ଆଉ କୁହାଯାଇପାରେ। ଗଢି ଦେଇଗଲେ, କଣ ଦେଇଗଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ପୂଜ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁ ଡିପିୱାର୍ସର କଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି, ବାପ ପୁଅ। ସୁତରାଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ କଣ ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ ଦେଇ ହବ କଣ? ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଥିବେ, ଯୋଉ ଆଗକୁ ସମୟ ଆସୁଛି, ମଣିଷଟା ବଞ୍ଚିବ କି ମରିବ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଚିହ୍ନ ଭିତରେ ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହଉନି, କୋଉଟାକ ସମସ୍ୟା ବୋଲି କହିବେ। 4ଟା ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହଉନି। କୋଭିଡ ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଇରସ ଆସିବ ବୋଲି କହିଲେଣି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କେତେଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ ଧରା ପଡ଼ିଲାଣି। ସେଇଠୁ ବଞ୍ଚିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର এই ଦିବ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ତା ଛଡ଼ା କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଜଣେକ ମା ଯାଇକିନା ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମର ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ମଣ୍ଡଳ ଦାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେଇଛି, ଭଲ ହଉନି। ମଣ୍ଡଳ ଦା ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଲେଖି ଦେଇଗଲେ। 7 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆସିଲେ, ନାଇଁ ମୋର କୌଣସି ଉପଶମ ମୁଁ ପାଉନି, ନା ଆପଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। এই ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାହା ଦଉ ନ ଦଉ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଇଷ୍ଟଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରତୀକ ଗୁରୁ ବଂଶଧର ରେତ ଶରୀରରେ ସୁପ୍ତ ରହି ଜୀବନ୍ତ ସେ ନିରନ୍ତର ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭକ୍ତ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, ପୂଜ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଦେହରେ। ସେ ମାଟେ ଯାଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେପଟୁ ପୂଜ୍ୟ নবীন দাদা ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିକିନା ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। নবীন দা পচারଛନ୍ତି, কি মা কোথায় গিয়েছিস? না দাদা আমরা আচার্যের কাছে যাচ্ছি। না কি হয়েছে? সে মাটে কହୁଛି, এমনি চর্ম রোগ হয়েছিল, ডাক্তারকে ঔষধ খাইলি ভাল হইল না। কে ডাক্তার লিখিলে? না মন্ডল দা লিখিলে। পেপর গোটে কাঢ়িলে পকেটরু লেখি দিয়ে গেল, ওইটা খে, একটা করে খাবে, 2 দিন খাবে। গলে খাইলে ভাল হয়ে 3 দিন আসিকিনা কହୁଛନ୍ତି, মোর সবু উপশম হয়েগলা, ଆଉ କିଛି অসুবিধা হଉনি মোর। ডাক্তার তাଙ୍କ সହିତ দেখা ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମା ମେଡିସିନ ଦେଇଥିଲି ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଗଲେ? ନା, ଆପଣଙ୍କ ମେଡିସିନରେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇନି। ପୂଜ୍ୟ ନବୀନ ଦା ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଲେଖିଦେଲେ ସେଇଥିରେ ଭଲ ହେଇଗଲା। ମଣ୍ଡଳ ଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖି ସେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କହୁଛି ଏଇଟା ଅତି ସାଧାରଣ ମେଡିସିନଟା, ଏଇଟାରେ କେମିତି ଭଲ ହେଇଯିବ? ପୂଜ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁ ସେତେବେଳେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଗୁହାଟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ମଣ୍ଡଳ ଦା ନିବେଦନ କଲେ ଅଭିନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ନା ଠିକ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେଇ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଗଲା, ଯୋଉଟା ଚର୍ମ ରୋଗକୁ ନିର୍ବାପିତ କରିବାର କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଗୁହାଟୀ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ନବୀନ ଦା, ତଳେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳ ଦା। ଉପରୁ ଦେଖିକିନା ନବୀନ ଦା କହୁଛନ୍ତି, କି ମଣ୍ଡଳ ଦା এইখানে কিছু কিছু লীলা হয়। উপরু কହୁଛନ୍ତି, মন্ডল দা এবে কিছু কিছু এইখানে লীলা ହୁଏ। চিন্তা করতো, শ্রী ঠাকুর কে সে যে পরম আরাধ্য, আমার টিকে পানরু যদি চূর্ণ খসি যায়, তাহলে শ্রী শ্রী ঠাকুরଙ୍କ উপরে আঙ্গুলিটা লাগি যায়। দাদা মানে কেতে কথা কুহନ୍ତି, যজন যাদন ইষ্টবৃত্তি করলে কাটে মহাবৃত্তি, যজন যাদন ইষ্টবৃত্তি মরণ তার বজ্র নীতি। প্রত্যেক দিন ইষ্টবৃত্তি করুছি, 30 দিনে পঠাউছি, উপযোজনা কেন্দ্র ঘরে ଅଛି।
ସତ୍ସଙ୍ଗ ବି ହଉଛି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ, ତାହେଲେ ମୋର ଅମଙ୍ଗଳ ଆସିଲା କାହିଁକି? ବୁଝିବା ଦରକାର ସେ ଅମଙ୍ଗଳ ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳଟା ଲୁଚିଛି। ଦିଟା ଘଟଣା କହିବି ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜଣେ ଭାଇଟେ ଯାଉଥିଲେ, କିଛି ବାଟ ସାଇକେଲରେ ଗଲା ପରେ ସାଇକେଲ ଚକଟା ହଠାତ୍ କିନା ବାଷ୍ଟ କରିଗଲା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦିନଟା ଆଜି ଖରାପ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ, ତେଣୁ ସାଇକେଲ ଚକଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଚକଟାକୁ ସଜେଇଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅତିକ୍ରମ କଲାବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଧରି ନେଇଗଲେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ବ ହଉଛି, ସେଇ ପର୍ବରେ ବଳି ପକେଇବେ। ବଳି ପକେଇବା ପାଇଁ ସେ ଲୋକଟାକୁ ନେଇଗଲେ। ସେ ଲୋକଟା ପୁଣି କହିଲା ମୋର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଭଗବାନ ମତେ ବଞ୍ଚେଇବେନି, ସରିଗଲା ମୋ ଜୀବନ ସରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ, ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ, ଶୋଇ ଦେଲେ, ବଳି ପକେଇବା ପାଇଁ ଯିଏ ବଳି ପକେଇବେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲଟା ବାଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପଡି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଡଟା ଟିକେ ଛିଡି ଯାଇଥିଲା, କଟି ଯାଇଥିଲା ଗୁଡିରେ ବାଜିକିନା। ଏବଂ ଦେଖିବେ ଯୋଉ କ୍ଷତ ହେଇଥାଏ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରାଣୀଟା, ତାହେଲେ ତାକୁ ବଳି ପକାଯାଏ ନା, ତାକୁ ଧରିକିନା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଏଇଟା ତ କ୍ଷତ ହେଇଯାଇଛି, ଆକୁ କେମିତି ଆଣିଛ ବଳି ପକେଇବା ପାଇଁ? ସେତେବେଳେ ଲୁଗାପଟା ଉଠେଇକିନା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ। ଆମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ମଣିଷ ଏଇଆ। ଟିକେ ପାନରୁ ଚୂନ ଖସିଗଲେ ଠାକୁର ତମେ ଆମ ପାଖରେ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା କହୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1912 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 10 ତାରିଖ ଯୋଉ ଟାଇଟାନିକ ଜାହାଜ ଯାଇଥିଲା ଲଣ୍ଡନର ହମସାର ସିଟିର ସଦନ ବନ୍ଦରରୁ ଯାଇଥିଲା। ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଜଣେ ଚାଷୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମେଜର ଲେକ୍ସସ୍। ତାଙ୍କର 7 ଜଣ 5 ଜଣ ପୁଅ ଝିଅ ଆଉ ଏ ବାପା ମା 2 ଜଣ 7ଟା ଟିକେଟ କରିଥିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଯିବା ପାଇଁ ଜାହାଜରେ, ବିଳାସମୟ ଜାହାଜରେ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଟାଇଟାନିକ ଜାହାଜରେ। ଏପ୍ରିଲ ମାସ 10 ତାରିଖ ଯିବ। ଠିକ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 3 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ଘରର ପୋଷା କୁକୁରଟା ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଲା, ରାତିରେ ଜ୍ୱର ବି ଆସିଗଲା। ଡାକ୍ତର କହିଦେଇଗଲେ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାକୁ କୁଆଡେ ନବନି, ବିଷଟା ଚରି ଚରି ଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ କଣ ହୁଏ? ସେ ଲେକ୍ସସ୍ ଭାଇ କଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କୁକୁରଟାକୁ ଧୁମ ବାଡେଇଲେ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ 7ଟା ଟିକେଟ କରିଥିଲେ ସେଟା ନନ୍ ରିଫଣ୍ଡେବଲ, କେହି ତାର ମୂଲ୍ୟ କେହି ଫେରେଇବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ବିଳାସମୟ ଜାହାଜର ଯାତ୍ରା। କୁକୁରଟାକୁ ବାଡେଇଲେ, ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଖ୍ରାଏଷ୍ଟକୁ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କଲେ। ମା କହିଲେ ପୁଅଟାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି, ବରଂ ଆମେ 2 ଜଣ ରହିଯାଉଛେ, ତମେ ଆଉ ଚାଲି ଯାଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ଯାଇଛନ୍ତି ଜାହାଜରେ ଉଠିବେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାହାଜ, କେତେ ବଡ ବଡ ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଗାଡି ଘୋଡା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ପୁଅଟା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ତ୍ରୀଟା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା। ବରଂ ପଇସା ଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀଟା ଗଲାନି, ପୁଅଟା ଗଲାନି, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଉ କାହିଁକି ଯିବି, ବରଂ ଫେରିଯାଏ। ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାଡେଇଛନ୍ତି ସେଇ କୁକୁରଟାକୁ, ପୁଣି ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଖ୍ରାଏଷ୍ଟକୁ ଯାଇକିନା ଗାଳିକୁ ବର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି କବାଟଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଇକିନା। 10 ତାରିଖ ଜାହାଜ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଠିକ 5 ଦିନ ପରେ 15 ତାରିଖ କଲିଜନ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ବରଫର ପାହାଡ ସହିତ। 700-800 ଲୋକ ମରି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ 1500-1600 ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି କୂଳ କିନାରା ମିଳି ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଖବରଟା ପାଇଗଲା ସେ ଲେକ୍ସସ୍ ଭାଇ ଆସିକିନା ସେ କୁକୁରଟାକୁ ଗେଲ କରୁଛି, ଭଲ ପାଉଛି, ଚୁମା ଦେଇ ପକଉଛି, ଯାହା ହଉ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ। ଖ୍ରାଏଷ୍ଟକୁ ଯାଇ କୁଣ୍ଢେଇ ପକଉଛି, ଭୋଗ ଦେଇ ଦଉଛି, ଆଣି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଲୁଗାଟାକୁ ପାଲଟି ଦେଇକିନା ପାଣି ଟିକେ ଛଡେଇ ଦଉଛି, ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ। ଆମମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିଟା ହେଲା ଠିକ ସେଇଆ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଭିତର ଦେଇ, ଏଇ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସର କଥା, ଠାକୁର ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ, ଆମେ ତୋର ଅମଳ ଜମଲ ବିଶ୍ୱାସ ଚାଇ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପାଗ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହବ ତାଙ୍କର କାମ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଭକ୍ତ ଶିଖିବାର କଥା ଅଛି, ଏଠି ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର କଥା ଅଛି ଏବଂ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନ ଭଳିଆ ଠାକୁର ଟିକେ ଜାଗା ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ। ତେଣୁ କହିଦେଇଗଲେ ତୋର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡେ, ଯେମିତି ମୋ କଥା ବି ମନେ ପଡେ। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅର କଥା, ବଜାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଅ କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଝିଅ କଣ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେଟା ମା ଜାଣିଛି, ମା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ବଜାରକୁ ନେଇ ଆସୁଛି, ତାକୁ କେହି କହୁନି। ଠିକ ସେମିତି ଏଇ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମୋ ପାଖରେ ଜୀବନ୍ତ ଅଛନ୍ତି।
ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ସେଇମାନେ ହିଁ ଠିକ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ, ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ମନେ କରାଯାଉ, କେତେ ଗୁଡେ ୟା ଭିତରେ କେତେ ଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରଖିଦେଇଗଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ମନେକର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ବସିଥାଏ, ଜଣେ ଭାଇ ମତେ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ କଥା କହିଲେ, ମୋ ମନଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲି, ସେଇ କଥାଟା ମୋ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କଲା। ସେଇ ଏତେ ଖରାପ କଥା ଗୁଡା କହିଦେଲା ମତେ ଭାଇଟା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ଏତେ ସମୟ ଧରି ସେ ଖରାପ କଥାଟାକୁ ମନେ ପକାଇଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ପାରିଲିନି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କଥାଟା ଏତେ ସମୟ ମୋ ପାଖରେ ରହିନଥାନ୍ତା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟର କନ୍ଦରରେ ବସାଏ, ତାହେଲେ ସେ ମଣିଷ ହବ ଭଲ ମଣିଷ, ସେ ମଣିଷ ହବ ମହାମଣିଷ, ସେ ଜୀବନ ହବ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ଆଉ ସେଇ ପରିବାର ହବ ବୈକୁଣ୍ଠ ପରିବାର। ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ, ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଅଟେ ସେଇ ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଜଇଁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର। କାହିଁ ସେଇ ପରିବାର, କାହିଁ ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠ? ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଓଘର, ଦେଖିବେ ସେଇ ପରିବାରକୁ, ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ। ପୂଜନ ଅବିନ ବାବୁ ଏଇଥର ଯୋଉ ଡିସେମ୍ବରରେ ଯାଇଥିଲି, ପୂଜନ ଅବିନ ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାମ ହଉଛି। ଆସାମରୁ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିକିନା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅଟା ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦବ ଏଇ ବର୍ଷ, ତାପରେ କଣ ପଢିବ? ପୂଜନ ଅବିନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ତାର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ, ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ନେଇଯା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେତେ ଭଲ ପାଇବା, ଗୋଟେ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା। ଯେମିତି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଦେଖୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସମାନ୍ତରାଳ ଲାଇନରେ ରେଖାର ଯଦି ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ସଂଗଠିତ ହବନି। ଏଇ ପ୍ରେମଟା ବି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ। ତ ଆମେ କହୁ ପରମ ପ୍ରେମମୟ, କଣ ପାଇଁ? ପରମ ଗୋଟେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଟା ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ସୁଖରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଆମେ ତାକୁ କହୁ ପରମ। ପରମ ଚୋର, ପରମ ବଦମାସ, ପରମ ଥୁଣ୍ଟିଆ। ଠିକ ସେମିତି ଭଲ ପାଇ ପାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଝିଟିପିଟିକୁ ବି ବାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରୁ। ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଦୀକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଝିଟିପିଟି ବି ଯେମିତି ବାଦ ନ ପଡେ। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ଆଜି ଏଇ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଫାଙ୍କିବାଜି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଦୟାକରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ, ସେଇ ପ୍ରେମର ମନ୍ତ୍ର ନେଇ, ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିଭୁ ରଖି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସତରେ ଯେମିତି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ବି ଅନେକ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ଅନେକ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜ୍ୟ ଅବିନ ବାବୁ ବି ଠିକ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ, ତମେ ଯେ ମୋର ଅତି ନିଜ, ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ତୁମର ଅତି ନିଜ ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରେ ନା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ, ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ, ଗୋଟେ ମଡେଲ ଦେଇଗଲେ ପ୍ରିୟ ପରମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ ଭଲ ପାଇବା ଭିତର ଦେଇ ମଣିଷ ବୁଝିବ ବାସ୍ତବରେ ସେ ମଣିଷ ପଣିଆ କଣ। ଆଜି ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇ ପାରୁନି, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଫାଟ ହେଇଗଲାଣି, ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ଅଲଗା ହେଇଗଲେଣି, ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କଟା କେମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲାଣି। ଠିକ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୟାକରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ, ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରି ଦେଇଗଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ହବ କଣ ନା, ସେଇ ପିତୃତ୍ୱ ପଣିଆ, ସେଇ ମଣିଷତ୍ୱ ପଣିଆ ଜାଗି ଉଠିବ। କାରଣ ସେଇ ମଣିଷ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ଲଭଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାଶନେଡ୍ ହ୍ୱାଟ ହି ଲଭ୍ସ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ଚଳନ ଚରିତ୍ର ଠିକ ସେମିତି ହେଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବା କାହାକୁ? ଭଲ ପାଇବାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର। ଆମର ପରିବାରକୁ ଦେଖି କେହି ଭଲ ପାଇବେନି, ଘୃଣା କରିବେ, ସେ ପରିବାରକୁ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। ଆମେ ମାନେ ବର୍ଜ୍ୟ, ସେମାନେ ପୂଜ୍ୟ। ଆମେ ମାନେ ବର୍ଜନୀୟ, ସେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ପୂଜନ ଅବିନ ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୁବକ ମାନେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଡିପି ୱାର୍କସ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ କେତେ ଯୁବକ ଚାମ୍ପ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଡିପି ୱାର୍କସ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ। କଣ ଲାଭ ତା ଭିତରେ ଦେଇ? ସମଗ୍ର ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୁବ ସମାଜ, ଆମରି ମାନଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପୂଜନ ଅବିନ ବାବୁଙ୍କ ପଛରେ ସେଇ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯୋଉ କଥା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିଏ ଅଚକ୍ରିତ ପଦେ ବିଞ୍ଚ ଭାଇ, ଏକ ନିଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧ ଉତ୍ସାହିତ ଅଦମ୍ୟ ରମ୍ୟ ସମ୍ବେଗଶାଳୀ ଅମୃତ ହରଣୀ ପରମ ଯୋଦ୍ଧା, ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର।
ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା? ଦୁର୍ବଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। এই জীবନରେ শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ଟିକେ କହିବି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନୈକ କର୍ମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯୋଉ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ସେ କହୁଥିଲେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ତାଙ୍କ କିଡନୀରେ ଗୋଟେ ଅପରେସନ ଦରକାର ହେଲା। ଡକ୍ଟର ନାୟକ ଭାଇ ରୁହନ୍ତି ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମରେ। ନାୟକ ଭାଇଙ୍କୁ ସିଏ ଫୋନ କଲେ, ନାୟକ ଭାଇ କାଲି ଏମିତି ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୋର ସେଇ କିଡନୀ ଅପରେସନ ହବ, ଡାକ୍ତର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଥା କରିବ, ଦୟାକରି ଟିକେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଦେବେ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଥାନ୍ତି, ଅଧୁନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମ ଧରିକିନା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ନିବେଦନ କରିବେ। ଡକ୍ଟର ନାୟକ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଦେବି। ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଅଧୁନା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସେ ଭାଇଙ୍କର ଅପରେସନ ହବ, ଡାକ୍ତର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଥା କରିବ, ଅପରେସନ ପରେ ମିନିମମ୍ 8-10 ଜଣ ଲୋକ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ମାଡ଼ିକିନା ବସିବେ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ପେନ୍ କିଲର ଦିଆଯିବ ସେଟା ତାକୁ କାମ କରିବନି। ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଅଧୁନା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯା ତୋର କିଛି ବି হবে ନା। ଅପରେସନ ସରିଗଲା, ଜାକିକି ଧରିକି ବସିବା ପାଇଁ ପୁଅ ପୁତୁରା ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ଜ୍ୱାଇଁ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି, କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିଏ କୁରକୁରେ ଖାଉଛି, କିଏ ଲେଜ ଖାଉଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସେନ୍ସ ଆସୁଛି, ପୂଜନୀୟ ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋର କଣ ଅପରେସନ ହବନି? ମା କହୁଛନ୍ତି ତମର ଅପରେସନ କାଲି ରାତି ପାଖରୁ ସରିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେନ୍ସ ଫେରିପାଇଲା। এই কথা যেତେବେଳେ ডক্টর নায়ক ভাইଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ନାୟକ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଅଧୁନା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ ଥିଏଟରକୁ ଗଲା, ସେ ମନ ଜଗତରେ ମୋ କଥା ମନେ ପକାଉଥିଲା। ତାକୁ କୁଆଡୁ କଷ୍ଟ ହବ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ସିଏ ମନେ ପଡନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସିଏ ମନେ ପଡନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି କୂଳ କିନାରା ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ପୁଅକୁ ମନେ ପକେଇବେ, ଝିଅକୁ ମନେ ପକେଇବେ, ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀକୁ ମନେ ପକେଇବେ, ଯୋଉ କଥା ହବା କଥା ସେଇ କଥାଟା ହିଁ ହବ। ତେଣୁ এই ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ କଳୁଷିତ ହେଇଛି, ଧର୍ମକୁ ପରିପାଳନ କରୁଥିବା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମୀ ହେଇଛି, ବିଧର୍ମୀ ହେଇଛି, କୁଧର୍ମୀ ହେଇଛି, ସେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅସଂଯତ ମଣିଷଟାକୁ ମାଗିଛନ୍ତି ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଭିକ୍ଷାର ଆସନ ନେଇ। ଅଗ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ରୁଦ୍ର ଜଞ୍ଜାଳ ଝଞ୍ଜାଳ ପିଶାଚି ଧୃମଣ শুরু হয়েছে, বাতুল ঘূর্ণি বেমূল স্বার্থরে কলঙ্ক কুটল ব্যবচ্ছেদ সৃষ্টি করিବାକୁ আরম্ভ କରି ଦେଇଛି। প্রেতক বন্ধ কলুষ কৃষ্টিକୁ বেতাল আক্রমণରେ বিক্ষিপ্ত କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ଅବଦଳିତ କୃଷ୍ଟି ଅଜସ୍ର ଅଶ୍ରୁପାତରେ ଭିକ୍ଷୁକ ସଦୃଶ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନର ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ନିରର୍ଥକର ଉଦ୍ୟମାନ।